ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. సీజేపీ నిరసనలతో పోలీసులు భారీగా మోహరించడంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నట్టు సోనం వాంగ్చుక్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. నీట్ పేపర్ లీక్, పోటీ పరీక్షల్లో అవకతవకలపై వాంగ్చుక్ నిరసన చేపట్టగా సీజేపీ వ్యవస్థాపకులు అభిజిత్ దీప్కే ఇందుకు మద్దతు తెలిపారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వాంగ్చుక్ సీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. अभिजीत, आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और मजबूत हुआ? बात प्रोटेस्ट की मजबूत नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया क्यों है सरकार का? सरकार इस प्रकार से छात्रों के साथ बिहेव, ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। ये सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम जी को हॉस्पिटल में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। इस स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया। उनका हेल्थ अपडेट कुछ है? उनका हेल्थ अपडेट जो है अभी आने नहीं दे रहे। तो किस साइड से एंट्री बंद कर रही है? उस साइड से रेड लाइट पे एंट्री बंद कर रखी है। अच्छा। अभी पहले यहाँ पे भी एंट्री करने में दिक्कत कर रहे थे। अभी सुबह कई लोगों को यहाँ पर भी सुबह भी लाठीचार्ज हुआ। लोगों की गाड़ियाँ लेकर गए हैं, परेशान कर रहे हैं। जंतर मंतर पे एंट्री बंद नहीं कर सकते आप लोग। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, हम लोग यहीं पर बने हुए हैं, यहाँ से नहीं आज भी लाठीचार्ज सुबह भी किए। मंडे भरा इन लोगों का मंडे भरा कल जो उन्होंने खून बहाया उससे। कल की जो मीटिंग हुई थी आपकी जेपी नड्डा जी के साथ, उसके बारे में कुछ अगर अपडेट हो तो? वेस्ट ऑफ टाइम 5 घंटे में बिठा के रखा, कुछ जवाब नहीं आया है, कोई शर्म नहीं है। इन हाइंडसाइट हमें रियलाइज हुआ कि हमें जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी। और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। अच्छा, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। रिपोर्ट आ रही थी कि आपको डिटेन भी किया गया था, क्या वो सच है? पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके पाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। But were you detained yesterday? I wasn't, but they tried their best. क्या और बैरिकेड लगा रहे हैं? डीसीपी से बात करिए, क्या पूछ लें उससे। अभिजीत, आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और मजबूत हुआ? बात प्रोटेस्ट की मजबूत नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया क्यों है सरकार का? सरकार इस प्रकार से छात्रों के साथ बिहेव, ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। ये सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम जी को हॉस्पिटल में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। इस
स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब सोनम सर ने दे दिया, उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी है, तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रुटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। उनका हेल्थ अपडेट कुछ है? How is he? उनका हेल्थ अपडेट जो है अभी आने नहीं दे रहे। तो किस साइड से एंट्री बंद करी थी? उस साइड से? उधर रेड लाइट पे एंट्री बंद कर रखी है। अच्छा। अभी पहले यहाँ पे भी एंट्री करने में दिक्कत कर रहे थे। अभी सुबह कई लोगों को यहाँ पर भी सुबह भी लाठीचार्ज हुआ। लोगों की गाड़ियाँ लेकर गए हैं, परेशान कर रहे हैं। जंतर मंतर पे एंट्री बंद नहीं कर सकते आप लोग। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, हम लोग यहीं पर बने हुए हैं, यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज भी लाठीचार्ज अब सुबह भी किए इसको। मन ने भरा है। लाठीचार्ज हुआ है। इन लोगों का मन ने भरा कल जो उन्होंने खून बहाया उससे। कल की जो मीटिंग हुई थी आपकी जेपी नड्डा जी के साथ, उसके बारे में कुछ अगर अपडेट हो तो? वेस्ट ऑफ टाइम 5 घंटे में बिठा के रखा, कुछ जवाब नहीं आया है, कोई शर्म नहीं है। इन हाइंडसाइट हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया। పార్టీ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. సీజేపీ నిరసనలతో పోలీసులు భారీగా మోహరించడంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నట్టు సోనం వాంగ్చుక్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. నీట్ పేపర్ లీక్, పోటీ పరీక్షల్లో అవకతవకలపై వాంగ్చుక్ నిరసన చేపట్టగా సీజేపీ వ్యవస్థాపకులు అభిజిత్ తిప్కే ఇందుకు మద్దతు తెలిపారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వాంగ్చుక్ సీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. సీజేపీ నిరసనలతో పోలీసులు భారీగా మోహరించడంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ సవీన్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. సవీన్, చెప్పండి, నిరసనకు సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి? పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా ఢిల్లీలో రెండో రోజు కూడా ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. ప్రధానంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రెండో రోజు కూడా నిరసనలతో పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి. ప్రధానంగా జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొని నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నట్లు మరోవైపు సోనం వాంగ్చుక్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్, అదేవిధంగా పోటీ పరీక్షల్లో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలపై వాంగ్చుక్ నిరసన చేపట్టారు. మరోవైపు సీజేపీ వ్యవస్థాపకులు అభిజిత్ తిప్కే సోనం వాంగ్చుక్ ఆమరణ దీక్షకు మద్దతు ప్రకటించారు. మరోవైపు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ
సిజేపీ నేతలు, అదేవిధంగా సోనం వాంగ్చుక్, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలంతా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనపడుతోంది. నిన్న పెద్ద ఎత్తున సిజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి నిరసన ర్యాలీ పార్లమెంట్ ముట్టడికి బయలుదేరడంతో పెద్ద ఎత్తున ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీసింది. సిజేపీకి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, విపక్ష రాజకీయ పార్టీలు, ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి విపక్ష రాజకీయ పార్టీలన్నీ మద్దతు ప్రకటించాయి. మరోవైపు పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో పరిస్థితి తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువతపై పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు లాఠీలు జులిపించిన పరిస్థితి మనకు కనపడింది. ఇందులో అనేక మంది విద్యార్థులు, యువత గాయపడ్డారు. మరోవైపు దేశ్ బచావో మోర్చా ఆధ్వర్యంలో రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టిన పరిస్థితి కనపడుతోంది. ముఖ్యంగా భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందం వల్ల దేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి, రైతుల జీవనోపాధికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందంటూ రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 550కి పైగా రైతు సంఘాలు ఢిల్లీలోని కిసాన్ ఘాట్ వద్ద భారీ కిసాన్ మహాపంచాయత్ కు పిలుపునిచ్చాయి. పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది రైతులు ఈ నిరసనలో పాల్గొంటున్న పరిస్థితి కనపడుతోంది. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వాణిజ్య ఒప్పందాలను గోప్యంగా ఉంచుతోంది. రైతులకు, వ్యవసాయ రంగానికి ఎలాంటి రక్షణలు కల్పిస్తుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో స్పష్టతనివ్వాలి, చర్చ చేపట్టాలంటూ రైతు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఇక ఈ ఒప్పందంతో ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారులు, పాల ఉత్పత్తిదారులు, కార్మికులపై కూడా తీవ్రమైనటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటూ రైతు సంఘాలు ఆరోపిస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. ఒకవైపు విద్యార్థి సంఘాలు, యువత ముఖ్యంగా నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజ్ తో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో అవకతవకలు, అదేవిధంగా రైతు సంఘాలు రైతాంగ సమస్యలపై ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ ను ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. మరోవైపు ఈ పోరాటాలను అణచివేసేందుకు ఢిల్లీ పోలీసులు తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ఆగస్టు 13 వరకు జరగబోతున్నాయి. దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్యలను ఎజెండాగా చేసుకుని ఒకవైపు విద్యార్థులు, మరోవైపు రైతులు పార్లమెంట్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనపడుతోంది. మొత్తానికైతే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల తొలి రోజు నుంచి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అటు పార్లమెంట్ లోపల, ఇటు పార్లమెంట్ బయట అదే రకమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. రైట్ సవిన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది అప్డేట్స్. సిక్కింలోని సమర్డంగ్ జూలుంగే ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న తీస్తా స్టేజ్ 1 జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ టన్నెల్లో భారీ కొండలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ప్రాజెక్టును ఎన్హెచ్పి ఆధ్వర్యంలో పటేల్ ఇంజనీరింగ్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో టన్నెల్లో ఎన్హెచ్పిసి అధికారులు, పటేల్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక సిబ్బంది, కార్మికులు తనిఖీ నిర్వహిస్తున్నారు. సుమారు 7 కిలోమీటర్ల పొడవున టన్నెల్లో సమర్డంగ్ వైపు నుంచి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల లోపల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. తనిఖీ బృందంలో 6 మంది ఎన్హెచ్పిసి అధికారులు, 12 మంది పటేల్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వారితో పాటు ఇతర ఇంజనీర్లు, సిబ్బంది, కార్మికులు కలిపి మొత్తం 25 మందికి పైగా టన్నెల్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 12 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురాగా 8 మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. ఇంకా కనీసం 18 మంది టన్నెల్లో చిక్కుకుపోయి ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు, టన్నెల్లో అస్థిర పరిస్థితులు, కొండ చర్యలు విరిగిపడిన తర్వాత గ్యాస్ లీకేజ్ అనుమానాలు సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకంగా మారాయి. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న కొందరు సిబ్బందికి కూడా గాయాలయ్యాయి. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, సిక్కిం పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ, జిల్లా యంత్రాంగం, స్థానికులు సంయుక్తంగా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి నిరంతరంగా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.